إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. نواصل القراءة في تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قد انتهينا في الدرس الماضي من تفسير سورة الملك، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى تفسير سورة القلم. Donc on continue la lecture et la traduction du tafsir du Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah. Durant le cours dernier, on avait terminé la lecture de l'exégèse de Surat al-Mulk, Surat la royauté. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on entame l'explication de Surat al-Qalam, Surat la plume. قال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Allah Azza wa Jalla dit selon le sens: Noun, par la plume et ce qu'ils écrivent. Tu n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, impossédé, et il y aura pour toi certes une récompense jamais interrompue. Et tu es certes d'une moralité éminente. Tu verras et ils verront. Qui d'entre vous a perdu la raison? C'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin, et il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة نون وهي مكية. L'explication de sourate Noun, qui est une sourate mécoise. Et cette sourate est appelée sourate Noun. Elle est également appelée sourate al-Qalam. يقسم تعالى بالقلم وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم ويسطر بها المنثور والمنظوم، وذلك أن القلم وما يسطرون به من أنواع الكلام من آيات الله العظيمة التي تستحق أن يقسم الله بها على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون، فنفى عنه الجنون بنعمة ربه عليه وإحسانه، حيث من عليه بالعقل الكامل والرأي الجزل والكلام الفصل الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام، وهذا هو السعادة في الدنيا. ثم ذكر سعادته في الآخرة فقال: وإن لك لأجرا، أي عظيما، كما يفيده التنكير، غير ممنون، أي غير مقطوع، بل هو دائم مستمر. وذلك لما أسلفه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة، ولهذا قال: وإنك لعلى خلق عظيم، أي عاليا به مستعليا بخلقك الذي من الله عليك به،
وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن سألها عنه فقالت كان خلقه القرآن، وذلك نحو قوله تعالى له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكقوله فبما رحمة من الله لنت لهم، وكقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، والآيات الحاثات على الخلق العظيم، فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا، فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس مجيبا لدعوة من دعاه قاضيا لحاجة من استقضاه جابرا لقلب من سأله لا يحرمه ولا يرده خائبا، وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا له إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشره ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم. Cheikh Sa'di rahimahullah dit une explication de sourate Noun qui est une sourate mécoise. Allah subhanahu wa ta'ala jure par la plume. Et ici, ce qui est voulu par la plume, ce n'est pas une plume en particulière, mais c'est le genre, c'est-à-dire la nature de la plume en elle-même, quelle que soit celle-ci. Donc, la plume englobe l'ensemble des plumes. L'ensemble des plumes par lesquelles les différentes sciences sont écrites. Les plumes qui, par leur intermédiaire également, sont écrits les poèmes en prose ou en vers. Ainsi, la plume et ce qu'ils écrivent parmi les paroles font partie des signes immenses d'Allah. Ce sont des signes immenses d'Allah qui méritent qu'Allah jure par ceci. Donc ce par quoi Allah a juré est quoi? La plume et ce qu'ils écrivent. Noun wal qalami wa ma yasturun ay ma yaktubu an-nasu بهذه الأقلام هذا المقسم به. Donc ceci est ce par quoi Allah a juré. Et quel est ce pourquoi Allah a juré? Il a juré par la plume et ce qu'ils écrivent de l'innocence de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de ce dont l'ont accusé ses ennemis en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était majnoun, était possédé. Allah azza wa jal a nié cela sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah azza wa jal a comblé de ses bienfaits son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui accordant la plus complète des raisons et en lui accordant la faculté d'avoir une parole
qui tranche. Et ceci est le bonheur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette vie d'ici-bas, en lui accordant une raison complète, parfaite, et en lui donnant sallallahu alayhi wa sallam la faculté d'avoir une parole qui est claire, une parole qui ne laisse pas de doute, et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont parmi les plus belles paroles qui ont été écrites. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a cité le bonheur qui attend le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, et il y aura pour toi certes une récompense, c'est-à-dire une récompense immense. Car Allah azza wa jal a cité le terme récompense sous forme indéfinie pour montrer l'immensité de cette récompense qu'il réserve à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jal dit Ghayra mamnoun. Et il y aura pour toi certes une récompense qui ne sera jamais interrompue. C'est-à-dire que cette récompense sera continuelle et elle sera perpétuelle. Et ceci parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a permis d'accomplir des œuvres vertueuses et d'être doté d'un immense comportement. Pour cela qu'Allah azza wa jalla dit par la suite wa innaka la'ala khuluqin 'azim, et tu es certes doté d'un immense comportement, c'est-à-dire un comportement qui t'élève. Et la description de ce comportement immense dont était doté le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut être résumée par ce qu'a expliqué Aïcha, la mère des croyants, radiyallahu anha, lorsqu'elle a été questionnée au sujet du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a répondu kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était le Coran. Et le hadith est authentique rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Et ce qui nous donne également un aperçu du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les différents versets du Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des mérites et des qualités dont était doté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces versets, le verset 199 de Surat Al-A'raf, dans lequel Allah azza wa jalla dit selon le sens, accepte ce qu'on t'offre de raisonnable et commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Le verset 159 de Surat Ali Imran. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, vous est venu un prophète faisant partie de vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous et qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Le verset 128 de Surat At-Tawbah, le repentir. Et bien d'autres versets similaires qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doté d'un immense comportement. Et également les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage à nous comporter de la meilleure des façons, eh bien, tous ces comportements auxquels nous appelle Allah subhanahu wa ta'ala dans les différents versets du Coran, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait
était au sommet de toutes ses qualités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au sommet de toutes ses qualités. Ainsi, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était immense, comme l'a dit Cheikh Sa'di, rahimahullah, les différents versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous cite les comportements dans lesquels était doté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également tous les autres versets généraux dans lesquels Allah azza wa jal nous appelle à nous comporter de la façon la plus convenable, eh bien, tous ces comportements, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au sommet de celle-ci. Il était sallallahu alayhi wa sallam simple. Il était proche des gens. Il répondait à l'invitation de celui qui l'invitait. Il accordait à celui qui lui demandait une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réconfortait le cœur de celui qui le questionnait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rejetait pas celui qui venait lui demander une chose. Et lorsque ses compagnons désiraient une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait dans leur sens et les suivait à condition que cette chose ne comportait pas de mal. Et lorsqu'il était résolu à faire un acte sallallahu alayhi wa sallam ou à prendre une décision, eh bien, il consultait et demandait l'avis de ses compagnons radiyallahu anhum. Il acceptait des bienfaisants parmi eux et il pardonnait ceux parmi eux qui commettaient des péchés, ceux qui parmi eux commettaient des péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec celui qui était dans la même assise que lui de la meilleure des façons. Il n'avait pas un visage renfrogné et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait de façon douce et il supportait de la meilleure des façons ceux qui étaient en présence avec lui dans ses assises sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون قال فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون وقد تبين أنه أهدى الناس وأكملهم لنفسه ولغيره وأن أعداءه أضل الناس وشر الناس للناس وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيله وكفى بعلم الله بذلك فإنه هو المحاسب المجازي وهو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهذا فيه تهديد للضالين ووعد للمهتدين وبيان لحكمة الله حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون غيره. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donc élevé son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces différents niveaux. Et à l'opposé de cela, les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam prétendaient qu'il était éprouvé et qu'il était possédé. Allah azza wa jalla leur a dit, Allah azza wa jalla a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, fasatubsiru wa yubsirun. Tu verras et ils verront. Bi ayyikumul maftoun. Qui d'entre vous a perdu la raison? Et après avoir expliqué et détaillé quelques comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et quelques qualités dont il était doté alayhi salatu wassalam, il est clair pour tout le monde que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus guidée, celle qui était la plus complète dans sa personne sallallahu alayhi wa sallam, et que ses ennemis étaient les plus égarés des gens, les pires des gens pour les gens, et
ce sont eux, c'est-à-dire les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont tenté les serviteurs d'Allah et les ont égarés de son chemin. Et Allah suffit comme témoin pour cela, car Allah Azza wa Jal est savant de toutes choses et c'est lui le juge et le rétributeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin et il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala menace ceux qui sont égarés et fait une promesse à ceux qui sont bien guidés, Et Allah Azza wa Jal fait une démonstration de sa sagesse. Lorsqu'il guide qui il veut, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il guide celui qui mérite d'être guidé, et lorsqu'il égare celui qui mérite d'être égaré. ثم قال الله تعالى: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens: n'obéis pas à ceux qui crient au mensonge. Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. Et n'obéis à aucun grand jureur méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur, au cœur dur, et en plus de cela bâtard. Même s'il est doté de richesses et de nombreux enfants, quand nos versets lui sont récités, il dit des contes d'anciens, nous le marquerons sur le museau. قال الشيخ سعدي رحمه الله: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تطع المكذبين الذين كذبوك وعاندوا الحق فإنهم ليسوا أهلا لأن يطاعوا لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم وهم لا يريدون إلا الباطل فالمطيع لهم مقدم على ما يضره وهذا عام في كل مكذب وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب وإن كان السياق في شيء خاص وهو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكتوا عنه ولهذا قال ودوا أي المشركون لو تدهن أي توافقهم على بعض ما هم عليه إما بالقول أو بالفعل أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه فيدهنون ولكن اصدع بأمر الله وأظهر دين الإسلام فإن تمام إظهاره بنقض ما يضاده وعيب ما يناقضه ولا تطع كل حلاف أي كثير الحلف فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب ولا يكون كذابا إلا وهو مهين أي خسيس النفس ناقص الهمة ليس له همة في الخير بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة هماز أي كثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك مشاء بنميم أي يمشي بين الناس بالنميمة وهي نقل كلام بعض الناس لبعض لقصد الإفساد بينهم وإلقاء العداوة والبغضاء مناع للخير الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك معتد
على الخلق في ظلمهم في الدماء والأموال والأعراض أثيم أي كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله تعالى عتل بعد ذلك أي غليظ شرس الخلق قاس غير منقاد للحق زنيم أي دعي ليس له أصل ولا مادة ينتج منها الخير بل أخلاقه أقبح الأخلاق ولا يرجى له فلاح له زنمة أي علامة في الشر يعرف بها وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب خسيس النفس سيء الأخلاق خصوصا الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس والتكبر عن الحق وعلى الخلق والاحتقار للناس كالغيبة والنميمة والطعن فيهم وكثرة المعاصي وهذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة أو غيره لقوله تعالى أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أي لأجل كثرة ماله وولده طغى واستكبر عن الحق ودفعه حين جاءه وجعله من جملة أساطير الأولين التي لا يمكن صدقها وكذبها فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم وربما نزل بعض الآيات في سبب أو في شخص من الأشخاص لتتضح به القاعدة العامة ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة ثم توعد سبحانه وتعالى من جرى منه ما وصف الله بأن الله سيسمه على خرطومه في العذاب وليعذبه عذابا ظاهرا يكون عليه سمة وعلامة في أشق الأشياء عليه وهو وجهه. Il dit rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: n'obéis pas à ceux qui crient au mensonge, c'est-à-dire ceux qui t'ont traité de menteur et ceux qui ont contredit la vérité. Ils ne méritent pas que tu leur obéisses, car ils n'ordonnent que ce qui est en concordance avec leur passion. Ils ne veulent que le faux. Celui donc qui leur obéit s'avance vers ce qui lui portera préjudice. Et ceci est général pour tous les menteurs et pour toute obéissance dans le mensonge, même si le contexte de ce verset est particulier, et ce contexte est que les mouchriquines, les polythéistes, ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se taire sur les défauts de leur divinité et de leur religion, et que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam se taisait sur les divinités et la religion des polythéistes, eh bien eux se tairont également sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela qu'Allah azza wa jalla dit Waddu, ils aimeraient, c'est-à-dire les polythéistes, la tudhin, que tu transiges avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire transiger? Non, c'est compromis. C'est le contraire de intransigeant. Celui qui est intransigeant, c'est celui qui n'a qu'une seule parole, qui est direct, qui va droit au but. Et on ne peut pas le dévier. Le transigeant, c'est celui qui va essayer de satisfaire les gens, de satisfaire une certaine situation, d'être quelque part laxiste. Et c'est ce que les polythéistes ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla dit Waddu, ils aimeraient, c'est-à-dire les polythéistes, la tudhin, que tu transiges avec eux. C'est-à-dire que tu sois d'accord avec eux sur certaines choses dans lesquelles ils sont.
soit que tu sois d'accord avec eux, soit par la parole, soit par l'acte, ou soit en te taisant sur des choses dans lesquelles il est obligatoire de parler. Fayudhinun, afin qu'ils transigent avec toi, afin que eux aussi soient transigeants avec toi si tu es transigeant avec eux. Puis Cheikh Sa'di rahimahullah dit, mais proclame haut et fort le commandement d'Allah et montre de façon apparente la religion de l'islam, car montrer la religion de l'islam de façon parfaite ne peut se faire qu'en contredisant son contraire et en critiquant ce qui contredit l'islam. Puis Allah Azza wa Jal dit, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ, et n'obéis pas aux grands jureurs, c'est-à-dire à celui qui jure beaucoup, car celui qui jure beaucoup ne peut être qu'un menteur. Et il ne peut être menteur que s'il est mahin, méprisant, c'est-à-dire qu'il n'a aucune volonté à faire du bien, bien au contraire, sa volonté est ce qui est en concordance avec les passions de son âme sordide. Hammaz, grand diffamateur, n'obéit pas au grand jureur, méprisant, grand diffamateur, c'est-à-dire celui qui cite beaucoup les défauts des gens, celui qui parle en mal sur eux, celui qui médit et se moque des gens, etc. Masha'im binamim, grand colporteur, c'est-à-dire celui qui parcourt les gens en colportant différentes informations et en faisant ce qui est appelé an-namimah, que Cheikh Sa'di rahimahullah a défini en disant que c'est le fait de rapporter les paroles des gens entre eux, de rapporter les paroles des gens entre eux dans le but de semer la discorde entre eux et dans le but qu'existe la haine et l'inimitié entre eux. Manda'in lil khayr, grand empêcheur. Donc ici Allah Azza wa Jal interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'obéir aux grands jureurs méprisants, aux grands diffamateurs, aux grands colporteurs et aux grands empêcheurs, c'est-à-dire au grand empêcheur du bien, c'est-à-dire celui qui a des devoirs, celui qui a des dépenses obligatoires à faire, celui qui a des expiations à faire, celui qui a des aumônes à donner, mais qui se prive de le faire. Mu'tadin, transgresseur, c'est-à-dire il transgresse les créatures en étant injuste envers elles, soit en portant atteinte à leur âme, à leur bien ou à leur honneur. Athim, grand pécheur, c'est-à-dire qui fait beaucoup de péchés et qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Utullim ba'da dhalik, au cœur dur, c'est-à-dire qu'il a un comportement extrêmement rigide et ne se soumet en aucun cas à la vérité. Zanim, qui a été traduit ici par bâtard. Et Zanim, Cheikh Sa'di rahimahullah dit, celui qui n'a pas d'origine connue. Laysa lahu asl. De même qu'il n'y a pas en lui des choses qui l'amènent à faire le bien. Au contraire, son comportement est le plus ignoble des comportements. Et c'est une personne dont on n'espère pas la réussite. Et walahu zanamah. Et cette personne a également des traits, des signes qui permettent de le reconnaître.
Et quant à la parole d'Allah Azza wa Jal zanim, al-mufassirun, parmi eux l'imam al-Tabari rahimahullah a dit dans son tafsir: والزنيم في كلام العرب الملصق بالقوم وليس منهم. الزنيم, c'est celui qui s'attribue à un peuple alors qu'il n'en fait pas partie. Et d'autres mufassirin ont dit: Zanim laysa yu'rafu man abuh. C'est celui dont on ne connaît pas le père. En résumé, Allah subhanahu wa ta'ala interdit donc d'obéir à toute personne qui jure beaucoup, menteur, qui a un caractère dur et qui a un mauvais comportement. Notamment les mauvais comportements qui sont dus à l'orgueil, au fait de rejeter la vérité, de s'élever au-dessus des créatures, de rabaisser et d'humilier les gens et de pratiquer la médisance ainsi que le colportage, de parler en mal sur les gens et de faire beaucoup de péchés. Et ces versets, même si ils ont été révélés concernant certains polythéistes, comme Al-Walid ibn al-Mughira ou d'autres, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit par la suite: An kana dha malin wa banin idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Même s'il est doté de richesses et de nombreux enfants, lorsque nos versets lui sont récités, il dit: ce sont des contes anciens. C'est-à-dire qu'à cause de l'abondance de ses biens et de ses enfants, il a outrepassé les limites et il s'est enorgueilli vis-à-vis de la vérité. Et il a repoussé les versets du Coran lorsqu'ils lui sont venus, et il a considéré ces versets comme étant des contes anciens. Des contes anciens qui, en général, l'on ne peut s'assurer ni de leur véracité, ni de leur caractère mensonger. Ainsi, ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala interdit donc d'obéir à tous ceux qui sont dotés de ces mauvais comportements, même s'ils ont été révélés concernant certains polythéistes. Eh bien, l'on doit les prendre de façon générale et ne pas obéir à toute personne qui serait dotée de ces mauvaises qualités. Car le Coran a été révélé pour guider l'ensemble des créatures. Et entre dans cela les premiers de cette communauté jusqu'aux derniers. Et certains versets peuvent être révélés pour une cause particulière ou en visant une personne particulière afin que la règle générale soit encore mieux comprise. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a menacé celui qui est doté de ces mauvaises qualités. Allah Azza wa Jal l'a menacé de le marquer sur le nez dans le châtiment, afin que son châtiment soit apparent et qu'il ait sur lui un signe dans l'endroit le plus difficile à supporter et à cacher, qui est le visage. Sanasimuhu ala al-khurtum. Allah Azza wa Jal dit: nous le marquerons sur le nez. Ainsi, celui qui est doté de toutes ces mauvaises qualités, Allah Azza wa Jal le châtiera en enfer et il le marquera sur le visage. Et le visage, comme l'a dit Cheikh Sa'di, le fait de marquer le visage est une chose qui est humiliante.
C'est une chose qui est humiliante. Donc en plus du châtiment, cette personne sera humiliée. Wal'iyadhu billah. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك